Welcome students. So, in this period we are going to study about the sex determination in human beings, birds and honeybees. Okay. So, first of all we will see the mechanism by which the sex is established is termed as sex determination. So, what is sex determination? It is the mechanism by which the sex is established. Okay. Now, you know that there are two types of the organisms, unisexual and bisexual. So, the bisexual organisms, they are also called as hermaphrodite or monoecious. Okay. Now, what it means? In some species, both male and female reproductive organs are present in same organism. So, this is described as bisexual. So, here you know that the male reproductive organ, suppose testes, and the female reproductive organ, that is the ovaries. If both these reproductive organs, they are present in the same body, means in the same organism, such type of organism is called as bisexual. Bi means two, having both the reproductive organs. They are also called as hermaphrodite or monoecious. Okay, students. Now, the next one, what is the meaning of unisexual or dioecious? So, here unisexual, uni means one and sexual for the reproductive organ. So, here in some species, काही जातीमध्ये the organism has either male or female reproductive organs, it is known as unisexual. आता बघा, either male or female म्हणजे एक तर त्या सजीवामध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गॅन असेल, समजा टेस्टीज असतील तर ओव्हरीज नसतील, मग ज्याच्यामध्ये टेस्टीज आहे त्याला आपण मेल ऑर्गॅनिझम म्हणतो आणि ओव्हरीज असतील तेव्हा टेस्टीज नसतील. लक्षात आलं तुम्हाला? अशा प्रकारे. किंवा फ्लावर बघितला आपण, समजा फ्लावरचं एक्झाम्पल बघितलं तर समजा मेल फ्लावर कोणता आहे ज्याच्यामध्ये फक्त अँड्रोशियम आहे आणि फिमेल फ्लावर कोणता होईल की ज्याच्यामध्ये फक्त गायनोशियम आहे प्लॅन्टच्या दृष्टिकोनातून. तर अशा प्रकारे unisexual or disexual is there. So, here such type of the organisms mainly they show sexual reproduction, and example is human being. Okay, student. Now, we will see sex determination in the human being. So, here the chromosomal mechanism of sex determination in the human being is XXXY type. Now, see here, you know that XX, these are the sex chromosomes present in the female, and XY, these are the sex chromosomes present in the male. So, this mechanism, that is known as chromosomal mechanism of sex determination, no doubt it is present in the human being. Okay, student. Now, see here, you know that the nucleus of each somatic cell, now I have told you that soma means body. So, here the body is made up of somatic cells. Okay, you know that the cells are the structural and functional unit of the living organism. So, the body is made up of somatic cell, and each somatic cell, the nucleus present in the somatic cell contains 46 chromosomes. You know that 46 chromosomes means there are 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes are present, that is total 46 chromosomes in the nucleus. Now, out of these 23 pairs, 22 pairs, these are known as autosomes. I have told you in the last period that autosomes, they are similar in both the sexes, male and female. Okay, and only one pair of sex chromosome is there, that is the 23rd pair. Okay, student. So, 22 pairs of autosome and only one pair is of the sex chromosome. Now, here in human female, you know that in the human female has a pair of XX. आता 2X आहे, सेक्स क्रोमोझोमची ही जोडी आहे. सो हियर दिस कंडिशन इज कॉल्ड एज होमोफॉर्मिक है ना. होमोमॉर्फिक, होम म्हणजे सारखे, दोन्ही सेक्स क्रोमोझोम सारखे आहेत म्हणून हे याला म्हणायचं होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम. सो फिमेल हॅज होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम, बट what happens in male? Male has XY,
एक एक्स सेक्स क्रोमोझोम आहे आणि एक वाय आहे, म्हणजे हे वेगवेगळे आहेत ना, म्हणून याला म्हणायचं हेटेरोमॉर्फिक. हेटेरो म्हणजे वेगवेगळे, त्यांची मॉर्फॉलॉजी वेगळी आहे, स्ट्रक्चर वेगळं आहे, म्हणून द मेल हॅज हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम्स. ओके स्टुडंट. What will be the genotype of the female then? So here, just now I told you that 22 pairs of the autosomes are there. So 22 pairs म्हणजे 22 into 2 म्हणजे किती झाले ते 44. So 44 autosomes are there and 2 X chromosomes are there. म्हणजे हे 44 झाले, हे 44 क्रोमोझोम्स म्हणजेच ॲटोसोम, 45 आणि 46, टोटल किती संख्या झाली 46 क्रोमोझोम. सो इन द फिमेल 44 autosome plus XX type of genotype is present, and in male there are no doubt 44 autosomes plus XY. तर एक सेक्स क्रोमोझोम X आहे आणि दुसरा Y आहे, हा झाला हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम्स. ओके. अशा प्रकारे बघा हे जे ना हे 44 ऑटोसोम 44 हे सेम आहेत, मेल आणि फिमेलमध्ये सेम आहेत ह्युमन बिंगमध्ये. मग फरक जो आहे मेल फिमेलमध्ये तो कोणत्या गुणसूत्रांमुळे आहे, या सेक्स क्रोमोझोममुळे आहे. Okay student. Now, so in testes, two types of the haploid sperms are produced by the spermatogenesis. We have studied the spermatogenesis and oogenesis in the chapter reproduction. So at that time we have studied that in the testes the germinal epithelium cell undergoes the cell division, repeated cell division, first of all meiosis, then mitosis, and at the last it produces many haploid sperm. Now question arises, why two types of the sperm? See here you can observe that the male it has heteromorphic sex chromosome. आता हा जो X आणि Y ना, X Y पासून वेगळा होणार गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस, मग दोन प्रकारचे स्पर्म या ठिकाणी तयार होतात. एका स्पर्ममध्ये X क्रोमोझोम असतो तर दुसऱ्या स्पर्ममध्ये Y क्रोमोझोम असतो, म्हणून असं म्हटलेलं आहे की देअर आर टू टाइप्स ऑफ द हॅप्लॉइड्स म्हणतात. हॅप्लॉइड का, तर ज्या जर्मिनल इपिथेलियमपासून टेस्टीजमध्ये स्पर्म तयार होतात त्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स किंवा त्याला आपण स्पर्मॅटोगोनिया म्हणतो किंवा स्पर्म मदर सेल म्हणतो, ते डिप्लॉइड असतात, पण त्यांच्यामध्ये मिओसिस ही रिडक्शन डिव्हिजन होते की नाही, आणि हॅप्लॉइड नंबर ऑफ स्पर्म्स तयार होतात. ओके स्टुडंट. नाउ सी हिअर, आउट ऑफ दॅट 50% ऑफ द स्पर्म्स दे कंटेन 22 ॲटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोझोम. आता बघा हे पूर्ण अर्धे केले आपण, बघा इथे 44 ॲटोसोम्स आहेत ना, हे 44चे दोन भाग केले, काय झाले 22 झाले की नाही, मग एक 22 ॲटोसोमचा एक ग्रुप झाला, 2 एक्स मधला एक एक्स इथं आला, समजलं तुम्हाला, ते या ठिकाणी अशा प्रकारे समजा 44 ॲटोसोमचे 22 ॲटोसोम इकडे 22 ॲटोसोम इकडे, आणि आता आपण मेलचं शिकत आहोत तर हा एक्स क्रोमोझोम इकडे आला, हा वाय क्रोमोझोम इकडे आला, तर 50% स्पर्म्स दे हॅव एक्स टाईप ऑफ सेक्स क्रोमोझोम and remaining 50% of the sperm they have Y chromosome. अशा प्रकारे दोन प्रकारचे स्पर्म या ठिकाणी तयार झालेले. Now what will happen in female? So in ovaries you know that only one type of egg is produced. हा फरक लक्षात घ्या, मेलमध्ये दोन प्रकारचे स्पर्म तयार होतात, तर फिमेलमध्ये एकाच प्रकारच्या एग्स एक तयार होतो किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो ओव्हा तयार होतात. सो these are produced. So by the process of oogenesis you know that in the testes spermatogenesis takes place and in the ovaries oogenesis takes place. Genesis म्हणजे निर्मिती, and here the oo, this word stands for we can say ova or eggs, and thus all the eggs now contain 22 autosomes plus 1 X chromosome. All the eggs they are similar. The sperm containing X chromosome fertilizes the egg or ovum, and then the diploid zygote is formed, and this diploid zygote grows into female child. आता फिमेल जी आहे नाही का, या ठिकाणी फिमेल चाइल्ड कसं तयार होतो, तर त्या ठिकाणी बघा जेव्हा एग आहे ना, एगचं फर्टिलायझेशन होतं एक्स क्रोमोझोम असणाऱ्या स्पर्मपासून, त्यावेळेस फिमेल चाइल्ड तयार होतं. याच्या विरुद्ध बघा व्हॉट हॅपन्स, हाऊ द मेल चाइल्ड इज डेव्हलप. हिअर इफ Y containing sperm, ज्या स्पर्ममध्ये Y हा गुणसूत्र आहे, when that sperm fertilizes the egg then the diploid zygote is formed. You know that first of all the haploid sperm fuses with haploid
egg or ova. Then the diploid zygote is formed, and later on this diploid zygote grows into the male child. आता या ठिकाणी Y क्रोमोझोम असल्यामुळे मेल चाइल्ड त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होणार आहे. Hence the sex of the child depends on the type of the sperm that fertilizes the egg. समजलं तुम्हाला? म्हणजे स्पर्मच्या प्रकारावर सेक्स चाइल्डचा अवलंबून असतं, नॉट ऑन द टाइप ऑफ द एग, बिकॉज ऑल द एग्स आर सिमिलर. ओके, सो इन दिस वे द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड. है ना? तर वडील त्या ठिकाणी जबाबदार आहेत आणि नॉट द मदर, आई नाही आहे. आज आपण बघतो की आपल्या समाजामध्ये सारख्या जर मुली झाल्या तर त्या ठिकाणी त्या स्त्रीला दोष दिला जातो, पण ॲक्च्युली त्या स्त्रीचा त्या ठिकाणी दोष नसतो. स्त्रियांमध्ये जे एग्स तयार होतात ते सगळे समान असतात, परंतु मेलमध्ये जे स्पर्म तयार होतात 2 प्रकारचे असतात आणि त्याच्यावर ते सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो आहे तो अवलंबून असतो. या ठिकाणी बघा, हा या ठिकाणी चार्ट दिलेला आहे. पी जनरेशन म्हणजे पॅरेंटल जनरेशन. समजा मेल आहे म्हणजे वडील आहे आणि आई आहे, तर या ठिकाणी जिनोटाईप दिला त्यांनी XY जिनोटाईप आहे आणि फिमेलचा XS आहे. तुम्हाला माहिती आहे गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस काय होतं, हे 2 क्रोमोझोम्स वेगळे झाले, X वेगळा झाला, Y वेगळा झाला, हे 2 वेगळे झाले. आता बघा, हा मेल गॅमेट हा फिमेल गॅमेट फ्यूज झाले, हा मेल गॅमेट आणि हा फिमेल गॅमेट फ्यूज झाले. ते ठिकाणी दोन्ही पण ह्या काय झाल्या, फिमेल चाइल्ड आहेत. हा Y आणि हा X इथे आला, मेल आहे, हा Y आणि हा X इथे मेल. म्हणजे 50% त्यांना मुली होण्याची क्षमता आहे आणि 50% मुलं. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपण क्रॉस दाखवू शकतो. ओके, and this is about the sex determination which depends on the type of the sperm. आता याला आपण थोडक्यात X स्पर्म म्हणू शकतो. X स्पर्मनी जर एक फर्टिलाइज केला तर फिमेल चाइल्ड होते आणि Y स्पर्मनी जर एकचं फर्टिलायझेशन केलं तर त्या ठिकाणी मेल चाइल्ड जो आहे तो प्रोड्यूस होतो. त्यामुळे तुम्हाला अशा प्रकारे हे झालं सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्युमन बिंग. नाव वी विल सी अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड्स. ना पक्ष्यांमध्ये कशा प्रकारे सेक्स डिटर्माइन केला जातो, ठरवला जातो. सो द क्रोमोझोमल मेकॅनिझम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड्स इज ॲक्च्युली ZW टाईप. जसं आपण ह्युमन बिंगमध्ये बघितलं ना XX XY, तर XX हा फिमेलबद्दल होता. आता पहिला जो इथे ना हा पहिला जिनोटाईप इथे सुद्धा फिमेलबद्दल आहे आणि मेलबद्दल आहे. इथे बघा ZW हा फिमेलचा जिनोटाईप आहे. सो फिमेल्स दे आर हेटेरोगॅमेटिक. हेटेरो म्हणजे वेगवेगळे गॅमेट्स, 2 प्रकारचे गॅमेट्स तयार करते, कारण तिचा जिनोटाईप काय आहे ZW. झेड आणि W जेव्हा वेगळे होतात गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस, त्यावेळेस काय होतं, इट प्रोड्युसेस 2 टाईप्स ऑफ द एग्स. आता इथं एग्सचे 2 प्रकार आहेत. 50% ऑफ द एग्स कॅरी Z क्रोमोझोम while the 50% ऑफ द एग्स कॅरी हिअर W क्रोमोझोम. सो फिमेल इज हेटेरोगॅमेट. म्हणजे ह्युमन बिंगच्या अगदी विरुद्ध कंडिशन आहे. ह्युमन बिंगमध्ये फिमेल होमोगॅमेटिक आहे, तर बर्ड्समध्ये फिमेल काय आहे, हेटेरोगॅमेटिक आहे. आणि इथं मेल होमोगॅमेटिक. झेड असे 2 सेक्स क्रोमोझोम्स मेल बर्ड्समध्ये असतात. सो द मेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाईप ऑफ द स्पर्म. तर सगळ्या स्पर्ममध्ये कोणता गुणसूत्र आहे, झेड ना, झेड गुणसूत्र आहे. Now see here, parents, suppose male bird is there, female bird is there. आता जिनोटाईप आहे. आता इथे 2N का लिहिलं आहे, यू नो दॅट देर इज अ फिक्स्ड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम इन ईच स्पेसिस. ओके, म्हणून इथं 2N लिहिलेलं आहे. तर या ठिकाणी मेलमध्ये ZZ क्रोमोझोम्स आहेत, फिमेलमध्ये 2N म्हणजे डिप्लॉइड संख्या आहे जी असेल ती. जसं आपल्यामध्ये आपण इथं 44 लिहितो की नाही, 44 लिहितो, तसं बर्ड्समध्ये जी असेल ती. आणि ZW हा त्याचा फिमेलचा जिनोटाईप झाला. आता 2N आहे आणि ZZ आहे. तुम्हाला माहिती आहे जिनोटाईपच्या नंतरची स्टेप गॅमेट्स आहे. गॅमेट्स करताना फक्त काय करायचं, आपण इथं जेवढे गुणसूत्र आहे त्याचे निम्मे करतो की नाही, त्याचे निम्मे करतो. आता 2N आहे ना, 2Nचं अर्धे म्हणजे 1N झाला. 1N इकडे 1N इकडे आलं, बरोबर आहे. 2 झेड आहे ना, 1 झेड इकडे आला, 1 झेड इकडे गेला. हे 2 काय झाले, इथे गॅमेट्स तयार झाले. हे मेलचे गॅमेट्स आहे म्हणून याला आपण स्पर्म म्हणू शकतो. तर स्पर्म्स कशा आहेत, N + Z, N + Z असं, म्हणजे हॅप्लॉइड आहे नो डाऊट. नुसता N म्हणजे हॅप्लॉइड असतं, तुम्हाला माहिती आहे. इथे पण तसं झालं. 2Nचा 1N इकडे आला, 1N इकडे आला. ZWमध्ये हा 1 झेड या एगमध्ये आला, हा W या एगमध्ये गेला. 2 प्रकारचे एग्स तयार झाले. हे एग्स आहेत, त्याला आपण फिमेल गॅमेट्स म्हणणार आहे.
आता इथं फर्टिलायझेशन दाखवलेलं आहे. धिस मेल गॅमेट फ्युजेस विथ धिस फिमेल गॅमेट, या दोघांची बेरीज झाली यन आणि हा यन, 2 यन झाले. हा झेड आणि हा झेड, इथं 2 झेड आले. आलं लक्षात. नंतर हाच पुन्हा हा यन प्लस झेड, हा या बरोबर, तर हा यन आणि तो यन 2 झाले. हा झेड आणि याचा हा डब्ल्यू, हा इथे झाला. लक्षात येते. नंतर हा आणि हा 2n प्लस झेड, हा आणि हा इथे आला पहा, याचा झेड आणि याचा डब्ल्यू, हे कॉम्बिनेशन झालं फर्टिलायझेशनमध्ये. आता जिथे झेड आहे तिथं आपण मेल लिहिणार आहे हा ना, कारण मेल कसा आहे, होमोमॉर्फिक आहे आणि होमोगॅमेटिक आहे. इथं ही फिमेल आहे, हा मेल आहे आणि हा फिमेल. पुन्हा म्हणजे इथं बघू शकतो आपण 2 मेल आणि 2 फिमेल, बरोबर आहे. तर अशा प्रकारे हे जे डिटर्मिनेशन आहे ते बर्ड्समध्ये आहे. झेड मेकॅनिझम हा शब्द लक्षात ठेवायचा. सो दस इन बर्ड्स द सेक्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल डिपेंड्स ऑन द टाईप किंवा ऑन द काइंड ऑफ एग. लक्षात ठेवायचं. ह्युमन बिईंगमध्ये इट डिपेंड्स ऑन द टाईप ऑफ द स्पर्म, बट इन बर्ड्स इट डिपेंड्स ऑन द टाईप ऑफ द एग किंवा ओव्हा. द नेक्स्ट वन इज द सेक्स डिटर्मिनेशन द हनीबीज. हनीबीज माहिती आहे तुम्हाला, मधमाशी ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये कोणता मेकॅनिझम आहे. सो मेकॅनिझम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज हॅप्लोडिप्लॉइड टाईप. लक्षात घ्या, हॅप्लोडिप्लॉइड टाईप. इथं क्रोमोझोमचे नावं नाही तिथे, फक्त कंडिशन दिलेली आहे. म्हणजे इन हनीबीज द सेक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेट ऑफ द क्रोमोझोम. हॅप्लॉइड सेट आहे की डिप्लॉइड सेट आहे, म्हणजे एकच संच आहे गुणसूत्रांचा की 2 संच आहेत, त्याच्यावर ते अवलंबून आहे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज हॅप्लोडिप्लॉइड टाईप ऑफ मेकॅनिझम. सो इन दिस टाईप ऑफ सेक्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल इज डिटरमाइंड बाय, see here, just now I have told you that it is determined by the number of set of chromosome. सेट म्हणजे संच, संचावर ते अवलंबून आहे. नंबर ऑफ द सेट्स ऑफ द क्रोमोझोम्स रिसिव्ड बाय दॅट झायगॉट. ओके, नाउ सी हियर, इन द फिमेल हनीबीज डिप्लॉइड कंडिशन ऑफ द क्रोमोझोम इज देअर. डिप्लॉइड म्हणजे 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स आर देअर, आणि ती संख्या किती माहिती का, 32. 32 गुणसूत्र जर असतील झायगॉटमध्ये तर त्याचं रूपांतर फिमेलमध्ये होतं. पण व्हॉट अबाउट मेल, द मेल्स आर हॅप्लॉइड, मीन्स दे हॅव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोझोम. 1 सेट आहे म्हणजे n. आता बघा, 32 हा 2 संच आहे, मग 16 गुणसूत्रांचा एक संच झाला की नाही, म्हणजे मेलमध्ये अर्धेच गुणसूत्र असतात, 16. आलं लक्षात. आता लक्षात ठेवायचं, डिप्लॉइड कंडिशन असेल तर फिमेल तयार होते, हॅप्लॉइड कंडिशन असेल तर मेल. ओके, नाउ सी हियर, ॲक्च्युली द फिमेल प्रोड्युसेस हॅप्लॉइड एग्ज, है ना. फिमेल प्रोड्युसेस हॅप्लॉइड एग्ज. n इज इक्वल टू 16, म्हणजे हा एक संच झाला 16 गुणसूत्रांचा, बाय द प्रोसेस ऑफ मिओसिस. तुम्हाला माहिती आहे, मिओसिस ही अशी सेल डिव्हिजन आहे जी फक्त रिप्रोडक्शनच्या काळात होत असते, and always it takes place during the gamete formation. Okay, so when the gametes are formed, they are always haploid and they are produced by the process of meiosis. So meiosis is called as reduction cell division. So it is reduction of cell division, and the male produces haploid sperms. No doubt n is equal to 16 by the mitosis, because why there is mitosis in male, because already the males are haploid. मेल्स स्वतःच हॅप्लॉइड आहेत, त्यांच्या शरीरातल्या सगळ्या पेशी हॅप्लॉइड आहेत. मग फक्त हॅप्लॉइड पेशीपासून हॅप्लॉइड स्पर्म तयार होतो बाय द प्रोसेस ऑफ मायटोसिस. हॅप्लॉइडचं पुन्हा हॅप्लॉइड होत नाही, डिप्लॉइड असेल तरच त्याचा हॅप्लॉइड होतो. लक्षात आलं का, म्हणजे 16च्या 8 होणार नाहीत, समजलं तुम्हाला. अशा प्रकारे या ठिकाणी लक्षात ठेवा की फिमेलमध्येच फक्त मिओसिस होतो आणि मेलमध्ये काय होतं, फक्त मायटोसिस होतो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, if the egg is fertilized by the sperm, then the zygote develops into diploid female. जर एगचं फर्टिलायझेशन झालं म्हणजेच एग न्यूक्लियस फ्युजेस विथ द स्पर्म न्यूक्लियस. आता बघा, एग न्यूक्लियसमधले 16 गुणसूत्र आणि स्पर्म न्यूक्लियसचे 16. 16 आणि 16 किती झाले, 32. म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतरच
जो झायगॉट तयार होतो तो कसा असतो, डिप्लॉइड असतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे की जर डिप्लॉइड झायगॉट असेल तर त्याचं रूपांतर नेहमी कशात होणार आहे, फिमेलमध्ये. अशा प्रकारे इफ एग इज फर्टिलाइज बाय द स्पर्म द झायगॉट डेव्हलप्स इनटू डिप्लॉइड फिमेल, दॅट इज 2n इज इक्वल टू 32. आता तुम्हाला माहिती आहे की हनीबीज आहे ना, तो एक सोशल इन्सेक्ट आहे. सोशल इन्सेक्ट तुम्ही पाहिलं असेल की मधमाशाचं जे मोहळ असतं त्याची कॉलनी असते ना, मधमाशांची कॉलनी असते. त्या कॉलनीमध्ये एक राणी माशी असते ज्याला आपण क्वीन म्हणतो, आणि बाकीच्या सगळ्या ज्या वर्कर म्हणजे कामकरी माशा असतात ना, त्या वर्कर्स त्या सगळ्या फिमेल असतात, लक्षात ठेवायचं. मग क्वीन राणी माशी एक आहे, बाकी वर्कर्स, आणि एक मेल असतो, त्या मेलला ड्रोन म्हणतात. तुम्ही म्हणाल की ह्या वर्कर माशा पण फिमेल असतात, पण लक्षात घ्या हे ज्या फिमेल आहेत परंतु ह्या अंडी घालू शकत नाही, ह्या स्टराईल आहेत माशा. मग जी राणी माशी असते की नाही तीच फक्त अंडी घालू शकते, कारण ती फर्टाईल आहे. राणी माशीचं काम फक्त काय आहे, टू ले द एग्स. आणि वर्कर माशांचं काम काय आहे की वेगवेगळ्या फुलांवर उडून त्या परागकण जमा करतात, पोलन ग्रेन वगैरे जमा करतात, फुलांच्या मधील गोड रस जो आहे तो नेक्टर वगैरे जमा करतात आणि त्याच्यापासून मध बनवतात त्या मोहळमध्ये. आता मध बनवण्याचं काम, आणि जे अंडी घातलेली असतात त्या अंडी इन्क्युबेशन नंतर अंडीमधून जी लार्व्ही बाहेर येतात, छोट्या छोट्या अळ्या बाहेर येतात, कॅटरपिल्लर्स म्हणतो आपण, ती लार्व्ही बाहेर येतात. त्या लार्व्हेंना फीडिंग करण्याचं, खाऊ घालण्याचं काम वर्कर माशी करत असते. अशा प्रकारे हा सोशल इन्सेक्ट आहे हनीबी हा. ओके, नाव द नेक्स्ट अनफर्टिलाइज्ड एग. जो एग आहे जो फर्टिलाइज होतच नाही, तो हायप्लॉइड असतो की नाही, इफ देर इज नो फर्टिलायझेशन ऑफ दॅट एग देन दॅट एग डेव्हलप्स इनटू हॅप्लॉइड मेल. आणि मग त्याच्यात फक्त 16 गुणसूत्र असल्यामुळे त्याचा मेल तयार होतो. आणि मेल जो असतो त्याला ड्रोन म्हणायचं. जसं इथं क्वीन म्हटलं ना राणी माशीला, बाकीच्या वर्कर्स आहेत, जो मेल असतो की नाही त्यांच्या कॉलनीमध्ये त्याला ड्रोन म्हणायचं. सो दस द ड्रोन इज प्रोड्यूस बाय पार्थिनोजेनेसिस. वी ऑलरेडी स्टडीड द term parthenogenesis. Okay, so parthenogenesis that is without fertilization. हा जो मेल आहे की नाही, मेल कसा तयार झाला, विदाउट फर्टिलायझेशन, म्हणजेच इट इज कॉल्ड ॲज बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. ओके, सी हिअर द डिप्लॉइड लार्व्ही, म्हणजे जे फर्टिलायझेशन नंतर जे तयार होतात ना ते डिप्लॉइड असतात. दॅट डिप्लॉइड लार्व्ही, आता लार्व्ही म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे ना की अंडी फुटल्यानंतर जो अळीसारखा भाग बाहेर येतो त्याला लार्वा म्हणतात. म्हणजे इट इज ॲक्च्युली अ डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आहे ना, लार्वी म्हणजे डेव्हलपमेंटल स्टेजेस, अडल्ट नाही येतो. अंडी फुटल्यानंतर जो बाहेर येतो तो लार्वा समजा. सो दीज लार्व्ही विच डिप्लॉइड लार्व्ही गेट द रॉयल जेली, ज्यांना जेली हे खाद्यपदार्थ मिळतं खाण्यासाठी, त्यांचं रूपांतर क्वीनमध्ये होतं असं इथे लिहिलेलं आहे. आणि क्वीन ही नेहमी फर्टाईल असते. आणि ज्या बाकीचे जे डिप्लॉइड लार्व्ही असतात ना, ज्यांना जेली मिळत नाही ॲज अ फूड मटेरियल, सो दॅट अदर डिप्लॉइड लार्व्ही दे डेव्हलप्स इनटू वर्कर्स. तर वर्कर्स ह्या सुद्धा फिमेल्स आहेत, बट दे आर स्टराईल, दे डू नॉट ले द एग्स. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन हॅप्लो डिप्लॉइड टाईप द हनीबी. चार्ट दिलेले बघा, पॅरेंट्सचे समजा फिमेल आहे, मेल आहे, फिमेल क्वीन आहे, मेल ड्रोन आहे. फिमेलमध्ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स, 32 क्रोमोझोम्स आहेत. मेलमध्ये 16 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. दिस इज द जीनोटाइप, गॅमेट्स आर फॉर्म. ओके, नाव सी हिअर दिस डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम undergoes meiosis type of reduction division and there is formation of 2 haploid eggs. सो 2n चे 1n इकडे गेला, 1n इकडे गेला, 32 चे 16 इकडे आले, 16 इकडे आले, 2 एक्स तयार झाले. त्याच्या विरुद्ध मेलमध्ये मेल ऑलरेडीच हॅप्लॉइडच आहे, म्हणून तो पुन्हा काही मिओसिस करत नाही. हॅप्लॉइड असल्यामुळे आहे तसंच तो फक्त मायटोसिसच्या द्वारे जेवढे ते हॅप्लॉइड क्रोमोझोम्स आहेत तो त्याच्या गॅमेटला देतो, तो गॅमेट झाला स्पर्म. सो स्पर्म्स आर हॅप्लॉइड. हिअर द एग्ज आर ऑल्सो हॅप्लॉइड. आता पुढे काय होतं बघा, 2 कंडिशन आहेत ना, एका याच्यात फर्टिलायझेशन होतं, एका याच्यात फर्टिलायझेशन होत नाही. आता बघा इथं फर्टिलायझेशन दाखवलेले म्हणजे 1 फिमेल गॅमेट आणि 1 मेल गॅमेट, ह्या दोघांचं फर्टिलायझेशन झालं, या दोघांचे गुणसूत्र एकत्र आले, n 2n झाले, 16 16 32 झाले. हा डिप्लॉइड झाला की नाही. आता डिप्लॉइडचं रूपांतर कशात होतं, फिमेलमध्ये. सो डिप्लॉइड फिमेल इज फॉर्म. परंतु आता इथं हा जो एग आहे
समजा हा फिमेलचा हा एग आहे ना, एन बरोबर 16, याचं स्पर्म बरोबर फर्टिलायझेशन झालंच नाही है ना, हा आहे तसाच आहे ना, हा एक डायरेक्ट पार्थिनोजेनेसिसच्या द्वारे विदाऊट फर्टिलायझेशन समजलं ना, हा जो एक आहे विदाऊट फर्टिलायझेशन that is parthenogenesis, this egg directly develops into haploid male आणि त्याला म्हणायचं ड्रोन. आलं लक्षात. सो ड्रोन्स आर ऑलवेज हॅप्लॉइड, दे हॅव ओनली one set of chromosome, that is the 16 number of chromosome. Okay students, so here we complete the type of sex determination. Okay students, goodbye.